بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल के शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
बुलंदी है। इजाजत अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अमलियात की दुनिया में आपको बुलंद और बाला करते अल्लाह पाक आपको जरूर कामयाब करे। मेरी तो दुआ है। मैं तो अपने सब्सक्राइबर के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी अमल देती हूँ अल्लाह पाक उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। ठीक है, आज जो मैं आपके साथ एक अमल शेयर करने जा रही हूँ, देखें मुक्कलात की जो हासरात होते हैं, जो उनके ऊपर कब्जा करने के अमल है, बहुत अजीबोगरीब ये जो मुक्लिन होते हैं वो काम भी करते हैं, उनसे काम भी लिया जा सकता है। और जो दिनों के नाम से मंसूब होते हैं, ठीक है, आज इंशाल्लाह मैं आज उनके बारे में आपको अमल बताऊंगी जो बहुत ही नायाब है। सबसे पहले मैं इतवार के मोक्कल का अमल आपको बताऊंगी कि जो सबसे जोरावर है। इतवार का दिन बहुत नायाब होता है। ठीक है, जो आज मैं अमल बताऊंगी वो इतवार के मोक्कलीन का अमल है और बहुत ही ताकतवर और सबसे आला मोक्कल का अमल आज मैं आपको बताऊंगी। आप जब अमल करोगे इसका अंदाजा आप तब ही लगा सकोगे, मेरे बताने से भी आपको नहीं समझ आएगा। ये अमल बहुत ज्यादा मोजिब है और मेरा खुद का भी आजमाया हुआ है, कई बार मैं ये कर चुकी हूँ। ठीक है, ये आज मैं पहली दफा आपको बता रही, वरना बताने की इजाजत नहीं है। और कुंदन से भी, यानी कि 16,000 सोनों की रोशनियों से भी बढ़कर मैंने इसको पाया है। आपके लिए भी मेरा दिल किया कि मैं पेश करूं इसको। आपने मुकम्मल यकीन कामिल के साथ, जैसे पहली बात आमिल की होती है यकीन कामिल होता है, उसके साथ आप ये अमल करेंगे। शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस अमल के असरात 21 रोज के बाद शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो मुक्कलीन है अमल तर्क करवाने के लिए आमिल पर जो पढ़ाई कर रहा होता है उस पर खौफ भी तारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखें कि ये वक्ती तौर पे होता है। अगर आपने इस अमल को तर्क करना है तो इसके लिए 30 दिन की मुद्दत है। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई के वक्त दौरान अमल तर्क करना है फिर तो आप ना करें ना। और ये बात याद रखें कि अगर आपको कुछ चीजें नजर आती हैं, कुछ इल्हाम होते हैं या कोई ऐसी चीजें नजर, तो समझिए अमल कामयाब हो रहा है। अमल को मजबूते दिल से करते रहिए। एक भाई है, उनके कमेंट्स बॉक्स में, अच्छा किसी दिन मैं लगूंगी तो मैं आपको आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनका पूरा का पूरा तमाम आपको डाटा दिखाऊंगी भी और उनके जवाब भी दूंगी। ठीक है, जितने भी आप लोगों ने सवाल जवाब होंगे हम आपस में सवाल जवाब भी करेंगे, जो आप पूछेंगे उनके जवाब मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो इस अमल को करते वक्त आप याद रखें कि थोड़ा बहुत डर खौफ आता है। ठीक है, तो अगर आपने अमल को तर्क करना है तो इस अमल को आप तर्क नहीं कर सकते। आप पहले सोच समझ लें अमल करने से पहले। बहुत ही नायाब अमल है, अगर आप करना चाहें तो लाजमन करें। तो इस अमल में कोई खास परहेज नहीं है, लेकिन शरई परहेज है। आप शरई परहेज जानते हैं। अब मैं नहीं, मतलब कि शरई परहेज मेरे नजदीक जो है वो जलाली जमाली परहेज से बहुत ज्यादा सख्त है इस अमल में। ठीक है, लेकिन इतना कहना जरूरी समझूंगा कि मिले जुले परहेज जरूर करें। मसलन आप यूं समझ लें कि गोश्त, लहसुन, प्याज और जमा वगैरह जरूर मतलब कि इनका परहेज आप लाजमन करें। ठीक है, मगर इसके बाद पाक साफ होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपकी कामयाबी जरूरी है। आप बहुत करीब हो जाएंगे अगर आप ये परहेज करते हैं तो। ठीक है, ये लाजमन आपने करना है। इतवार के दिन का जो मुक्कल है इसका नाम अब्दुल्ला नासिर है और बहुत जल्दी हासिल हो जाता है। आपने क्या करना है, कोयले दहकाकर अपने सामने रख लेने हैं। कोयले, थोड़े से कोयले अंगीठी में दहकाकर किसी बर्तन में या जो मुनासिब लगता है कर ले, लेकिन कोयले लाजमी दहकाने हैं। जिसके ऊपर आप वो सफूफ जो बताया जाएगा वो आपने डालना है। आपने क्या करना है, कोयले दहकाकर सामने रख लेने हैं। संदले सुर्ख का भूरा यानी बरादा या पिसा हुआ सफूफ, संदले सुर्ख आप लेंगे। थोड़ा थोड़ा संदले सुर्ख जो सा है आप उसके ऊपर डालते जाएंगे। और अमल ये तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा
تو یہ ضروری ہے کہ ظاہر ہے آپ کے پاس سندل سرخ کی کمی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایسا کیجئے گا، تھوڑا سا نا گوند کا تیرا اس کے اندر ملا کر نا، سندل سرخ کے اندر گوند کا تیرا ملا کر تھوڑا سا تو اس کی گولیاں بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو وہ گولیاں ایسا ہوں گی کہ 10 منٹ کے پورے 10 منٹ کے بعد آپ ایک گولی جو ان سی ہے نا کوئلوں پر ڈال دیا کریں، ٹھیک ہے. تو منہ قبلہ کی طرف رکھیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ضروری ہے، مگر رجال غائب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. آپ ایسا کریں، رجال غائب کو چھوڑیں، رجال غائب آپ خانہ کعبہ کی طرف بس منہ رکھیں، تو رجال غائب کا ذہن میں نہ لائیں، ٹھیک ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جو اب میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ آپ نے پڑھنا ہے، جو اوپر آیات ہے وہ آپ پڑھیں گے. اقسمت علیکم یا عبداللہ ناصر، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے الاجل الصاد، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ اتنا سا عمل ہے، یہ اسکرین کے اوپر بھی چلا دیے گئے، عزائم آپ لکھ لیں اور یہ یہاں تک آپ پڑھیں گے. ایک بات کا یاد رکھیں، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جو بھی عمل کریں کسی کے پاس بیٹھ کر اس کے ذکر نہ کریں، ٹھیک ہے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی. تو ذکر کرنا کسی کے پاس یا اس کو بتانا کہ مجھے عمل کیا، مجھے یہ ہوا، یہ نظر آئی، اللہ کے پاس ایسا نہ کریں ورنہ عمل غائب فوراً چلا جائے گا. عمل کی مدت 21 دن کی ہے اور آپ نے یہ 40 روز تک آپ اگر مطلب کہ 21 دن کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں محسوس ہوتا تو پھر آپ 40 دن تک ہی مکمل کریں گے. پھر جیسے ہی آپ عمل کا دن ختم ہو جائے گا، 21 دن تک موکلین جب حاضر ہو جائیں گے اپنا عمل مکمل کر کے ان سے بات کر لیں، ورنہ 40 دن تک آپ پڑھائی کر دینا تاکہ آپ کی پڑھائی ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے. تو آپ جب بھی آپ نے ان کی جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو فوراً ہی یہ موکلین حاضر ہو جائیں گے، اور جب آپ نے ان سے وعدہ پیما کر لینا ہے اور پھر آپ نے ان کو کہہ دینا ہے کہ اگر جب آپ کو بلایا جائے آپ ایک تو بلانے کا طریقہ بتا دیں، اور آپ دوسرا نمبر 2 ہے کہ اگر جب آپ کو جیسا کہ میں کہیں دور ہوں، ٹھیک ہے، اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ وہیں پر حاضر ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سے کہیے گا اگر خدا نہ خاصہ میں کہیں دور ہوں یا کسی کے کام کے لیے گیا ہوں تو اس وقت بھی آپ کو بلایا جائے تو آپ ضرور حاضر ہوں گے. تو پھر ان سے عہد و پیما کر لیں. اور دیکھیں بہت بڑے یہ موکلین کا عمل ہے، اتوار کے موکل کا عمل ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے موکل ہیں. تو ان سے جو بھی آپ عہد و پیما کریں گے سوچ سمجھ کے کیجیے گا. وعدہ خلافی جو مسلمان لوگ ہیں یعنی کہ جو اللہ کے بندے ہیں ہم ہی ظالم ہیں، وعدہ خلافی ہم ہی کرتے ہیں، ورنہ جو اللہ کے مخلوق ہے یعنی کہ جنات، پری اور موکلین یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدے کے بڑے پابند ہوتے. جو آپ ان سے وعدہ مقرر کر لیں گے یہ اس وعدے پر قائم رہیں گے. آپ اس چیز کا لازماً خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے. نمبر 2 باتیں جاتے جاتے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اجازت لینا ضروری ہے. اجازت کی ویڈیو اس کے ساتھ پوسٹ کی جائے گی، آپ اجازت کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے گا. اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس، میری تو کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک ایک بات سمجھاؤں، آخر تک بات سمجھاؤں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق دے. سبسکرائب کریں میرے چینل کو، سبسکرائب کے پیسے نہیں لگتے، بار بار کہہ رہی ہوں. جو آپ سبسکرائب کرتے ہو اس کا آپ ہی کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ